Good afternoon, everybody. Am I audible? आवाज येतोय का? दीपाली अनंतपुरे येस मॅडम. आवाज येतोय ना? हो. Time synchronization in wireless sensor network we are seeing last time. Then next is protocol based on sender and okay. In this kind of protocol, one node and called a receiver and exchanging data packets with another node called a sender. Okay. जे प्रोटोकॉल बेस्ड सेंडर अँड रिसिव्हर सिंक्रोनायझेशन आहे त्याच्यामध्ये एक नोड असणार आहे तो सेंडर असणार आहे सेंडर दॅट इज सेंडर जिथून पॅकेट्स एक्सचेंज होणार आहे आणि जिथे रिसीव्ह होणार आहे तो रिसिव्हर ॲज अ कॉल्ड सेंडर टू लेट रिसिव्हर सिंक्रोनाइज टू sender's clock. Okay, one of the classical protocol for this is network time protocol widely used in internet. Okay. Whenever we are sending from sender node to receiver node, there should be a synchronization in between, and that clocks of both clocks available on both sender and receiver place. They also be synchronized. Okay, and one of the most classical protocol for this is network time protocol (NTP). Okay. It is widely used over internet. Okay. In general, sender and receiver based protocol requires a bidirectional link between neighboring node. Okay. Sender आणि receiver मध्ये generally neighbor nodeशी bidirectional links असले पाहिजे. तो सेंड केलं पाहिजे रिसिव्हर आणि ज्यावेळेस रिसिव्ह करतो त्यावेळेस रिसिव्ह सिग्नलचा मेसेज जाण्यासाठी बायडायरेक्शनल लागणे वन वे नाही चालणार. ओके म्हणजे हा डुप्लेक्स इथे नाही डुप्लेक्स ट्रान्सिव्हर जेव्हा यूज करतो त्यावेळेस फुल डुप्लेक्स असतात. देन नेक्स्ट त्याच्यामध्ये आहे तो प्रोटोकॉल based on sender and receiver synchronization मध्ये using lightweight time synchronization protocol. Okay. To synchronize the clocks of the sensor network to clock held by the certain reference node, which, for example, may be our GPS receiver. Okay. Lightweight time synchronization protocol सगळ्यात जे इझी आणि लाईटवेट काय जीपीएसच आहे टाइम आहे आणि प्लेसिंग लोकेशन करतो. ओके त्याच्यानुसार क्लॉक जे आहेत ते सिंक्रोनाइज करण्यासाठी इझी एक्झाम्पल आहे तो जीपीएस आहे आणि सिंक्रोनाइज क्लॉक ऑफ सेन्सर नेटवर्क क्लॉक हेल्ड बाय सर्टन रेफरन्स नोड. ओके काही रेफरन्स रेफरन्स टाइम असणार आहे आपला त्याच्यानुसार ते सिंक्रोनाइज होणार आहे. ओके then LTS lightweight time synchronization subdivided into time synchronization into two building blocks. Okay, first one is pairwise synchronization protocol synchronization to neighbor nodes. Okay, pairwise म्हणजे synchronization between two nodes. Okay, and then next one is keep all nodes or rest of interesting nodes synchronized to the common reference. The spanning tree from the reference node to to all nodes is constructed. Okay. Lightweight time synchronization मध्ये आहे ते first communication between two nodes. Okay, neighboring nodes, and next one is
इंटरेस्टिंग नोट जे आहेत एकत्र ठेवायचे आणि त्याच्यानुसार कनेक्ट झालं की ऑटोमॅटिक एक ट्री डायग्राम किंवा एक ग्राफ तयार होतो. त्याच्यानुसार आपण स्पॅनिंग ट्री नुसार कन्स्ट्रक्ट करू. ओके, कम्युनिकेशन. त्यातला फर्स्ट आहे तो. देन goals of the LTS is to provide a specified precision with little overhead. ओके, त्याचं गोल काय असणार आहे? स्पेसिफाईड प्रिसिजन प्रोव्हाइड करणार आहे विथ लिटल ओव्हरहेड नसणार आहे. ओके, देन बेस्ड ऑन पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन. फर्स्ट वन पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन कसं होतं ते आपण बघू. ओके, देन मेसेज फ्रॉम दिस इज द सेम बेसिक एक्झाम्पल. ओके, where a message from this J node, this image is visible to everybody. See, this is J node and this is K node, and T1 from J node to K node. First they synchronize, and then in second time within time to they synchronize. Okay, sending, and then from it receives and then send information to again back to node 2. Okay. Message from J to K containing a timestamp T1 J clock. Okay. टाइम T clock मध्ये मेसेज J नोड टू म्हणजे K नोड ला ट्रान्समिट होतो. देन मेसेज फ्रॉम K to J containing time T J clock and T2 and T3 clocks. ओके, आणि T2 आणि T3 मध्ये एवढ्या टाइम पिरियड मध्ये दोन्हीकडे इन्फॉर्मेशन असणार आहे. ओके, त्या मेसेज मध्ये assuming the delay may be offset nothing but T4 minus T1 plus T3. ऑफसेट टाइम काय असणार आहे? म्हणजे स्पेसिफिक टाइम असणार आहे. T4 minus T1 means this time, then again plus हा जो असणार आहे T3 time means from here to here means T2 plus T3 time. Okay, divided by 2. The offset time is assumed. Okay. Okay, suppose a node, see this example we are going to see. Okay, दिसत नाही आहे व्यवस्थित. These two nodes are communicating with each other. Okay, first I is sending data to J node. Okay, first a trigger is synchronization. Okay,
first they are might be first they are synchronized or not synchronized, then we need to give the trigger to synchronize, okay, T0 time. Then this is a format sync packet, okay. Then in this time 0 T1 T0 to T1, then there should be a format sync packet, okay. जे पॅकेट ट्रान्सफर करणार आहे ते सिंक फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करत. देन टाइमस्टॅम्प with packet is L1 of T. Okay. Li of T1. Okay. Then जो timestamp लागणार आहे packet साठी तो Li of T. Then again hand over the packet for transmission. Then एकदा ते packet format मध्ये आलं sync, त्याच्यानंतर तो hand over करणार आहे ट्रान्समिशन साठी. Then ऑपरेटिंग सिस्टम चॅनल्स, देन जे चॅनल्स असतात मॅकचे किंवा अदर चॅनल्स, ओके, ते ऑपरेटिंग चॅनल वरती तो ट्रान्समिशन करेल. देन स्टार्ट पॅकेट ट्रान्समिशन ऍट T2 टाइम, ओके. देन दिस पॅकेट इज ट्रान्सफर्ड, दिस timestamp is or here is L1 T2 time, then there should be a propagation time delay. This is this here. Okay, this time here is propagation delay from this is coming here with this time, okay. And then packet transmission time T2 to T3 is a packet transmission time, okay. Then T4 time, whenever transmission time, then at T4 time packet reception interrupt, okay. Then timestamp with Lij T5, okay. Format or sync answer packet, okay. Then जेव्हा नोड J ला येईल, J नोडला डेटा, त्यावेळेस त्याला अजून म्हणजे इन्फॉर्मेशन द्यायला पाहिजे ना, सिंक झालं किंवा डेटा आला वगैरे म्हणून. त्याच्यामुळे ते आन्सर पॅकेट साठी तो फॉर्मॅट सिंक करतो. दॅट टाइम इज नथिंग बट TJ of 6, ओके. TJ 6 ला फॉर्मॅट सिंकच्या नंतर हँडओव्हर पॅकेट फॉर ट्रान्समिशन अगेन, ओके. again transmission over करणार. नंतर hand over the packet for transmission, then OS channels, that is MAC anything, okay, that, and the packet start transmission. Then here is L1 of T, Li of T1, then Lj of T5, Lj of T6, there are timestamps, okay. Then T7 packet reception interrupt, जेव्हा packet येईल तेव्हा लगेच interrupt होईल और trigger होणार. Then timestamp L8, okay, that is received, okay. सेम इथं फिगर आहे तो, ओके. व्यवस्थित दिसत नाहीये म्हणून मी तिकडचं दाखवलं तुम्हाला. Okay. Suppose a node I wants to synchronize its clock to node J, okay. म्हणजे I node ला synchronize करायचं आहे J node ला. Then after triggering synchronization request, packet is formatted, म्हणजे फॉर्मॅट मध्ये येईल. नंतर टाइम त्याच्यासाठी जे टाइम स्टॅम्प आहे ते at T1 with time with a limit with time Li of T1. Then suppose a node wants to synchronize its clock to the
डबल झालं का J node when the node okay when node are sending the first bit at a T2 time and J receives the last bit of the packet at the time T3 is equal to T2 plus this is tau is nothing but time delay and TP is TP काय सांगितलं होतं इथे दाखवलं का TP this is a time delay and this is time received okay and where the T is propagation delay and TP is the packet transmission time okay इथं दिलेलंच आहे okay then at time T4 the packet arrival is a signal to node J J is operation okay T4 ला जेव्हा पॅकेट अरायवल होईल त्यावेळेस सिग्नल नोड ऑपरेटिंग स्टार्ट करेल ओके त्याचं ऑपरेशन जे पण असेल ते देन देर इज अ वन प्रोपोगेशन डिले so plus one packet transmission time TP between T1 and T5 okay T4 ला ज्यावेळेस अराईव्ह होईल त्याच्या वेळेस हे होईल त्याच्यानंतर मी ऑपरेशन पूर्ण कम्प्लीट होईल तेव्हा ते टाइम काय असणार T5 आणि त्याच्यामध्ये तो आणि T5 हे जे आहेत टाइम डिले आहेत T1 टू T5 मध्ये ओके देर इज अनदर टाइम दिस इज TP प्लस TP बिटवीन T5 टू T8 ओके देन अगेन T5 टू आपण T8 पर्यंत अगेन जे ट्रान्समिट म्हणजे जे जेव्हा सिंक करणार आहे आईला त्यावेळेसचे हे आहेत म्हणजे त्यावेळेस T5 टू T8 सी T1 टू T5 या टाइम मध्ये नोड आय हा T5 टू T8 या टाइम पिरियड मध्ये नोड जे हा आयसी सिंक करण्याचा ट्राय करणार आहे ओके आणि प्रत्येक ज्यावेळेस तो सिंक करणार आहे एका नोडतून दुसऱ्या नोडला त्या प्रत्येक वेळेस प्रोपोगेशन डिले आणि पॅकेट ट्रान्समिशन टाइम दोन्ही असणार आहे ओके टाइम डिले then can safely assume that propagation delays are same in both direction okay you can safely assume means they are in same condition that node may be at flat position they are operating in same condition or receiving okay like that then there should be no any propagation delay and all other than this TP and T5 they are same and the time between T5 and T6 is also node I form the difference node is Li of T6 minus Li of T5 okay then the uncertain about T5 can be reduced to interval okay or Li of T1 plus time propagation time delay then propose time packet transmission time and Li of 8 minus T 2 plus minus propagation time TP minus Lj of T6 minus Lj of T5 okay T5 हा अनसर्टन म्हणजे एकाच वेळेस रिसिव्ह करणार आहे त्याच वेळेस तो अगेन रिसेंड टू नोड आहे त्याच्यामुळे अनसर्टनिटी असणार आहे आणि ते अनसर्टनिटी त्याच्यातून कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण ओके त्यावेळेस क्लॉक सिंक्रोनाइज झाला T1 प्लस इकडे जे येणार आहे त्याचा म्हणजे फर्स्ट टाइम पिरियड टू प्रोपोगेशन टाइम पर्यंत ओके देन नेक्स्ट टाइम प्रोपोगेशन टाइम पर्यंत नेक्स्ट चा जो असणार आहे ओके त्याच्यामध्ये मायनस करणार L8 and L6 okay then total uncertainty of L85 Li T5 is equal to L T1 2 plus 2 plus T3 plus Li T8 minus 2 minus T3 minus Li to T6 minus Li T5
divided by 2. Okay. Then therefore at T5 is nothing is equal to Li of T5 minus Lj of T5, which is nothing but Li of T8 plus Li of T1 minus Lj of T6 minus Lj of T5 divided by 2. And T6 काय दिलेले आहे? Timestamp with okay. Then next question काय आहे? 5. हे ज्याच्या अनसर्टेनिटी आहे कारण लगेच त्यावेळेस टाइम रिसीव झाल्या पॅकेट रिसीव झाल्या आणि लगेच त्याला रिसेंड पण करायचे आहे. त्याच्यामध्ये जे ऑफसेट टाइम असणार आहे तो आपण कॅल्क्युलेट काढू शकतो. म्हणजे LT5 म्हणजे LT5 ला म्हणजे आय या नोड कडे टाइम स्टॅम्प किती आहे टाइम 5 ला आणि त्याच वेळेस जे नोड साठी जे क्लॉक बसवलेला आहे तिथलं टाइम स्टॅम्प किती आहे ते दोन्हीचं मध्ये येणारा डिफरन्स इज नथिंग बट ऑफसेट टाइम. ओके. त्या क्लॉक मध्ये काही डिफरन्स असू शकतात ना कारण प्रत्येक म्हणजे there will be a drift rate. Okay, different rates. Okay, क्लॉक फ्रिक्वेन्सी असते ती वेगवेगळी असते त्याच्यानुसार टाइम वेगवेगळा असतो त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडासा ऑफसेट येतो ऑफसेट टाइम. ओके, डिले असतो वगैरे त्याच्यानुसार ते करेक्ट टाइम सिंकला होतात की नाही ते बघू शकतो आपण. Li म्हणजे आय नोडचा टाइम T5 मायनस जे नोडचा टाइम T5. ओके. Now node I can adjust its local clock by adding offset to it. Okay. म्हणजे ऑफसेट माहित झालं आईला जेवढं म्हणजे ऑफसेट आहे ते मग त्यावेळेस तो स्वतःचा क्लॉक ऍडजस्ट करणार जे नुसार. ओके. अँड दिस वे आय नोड आय सिंक्रोनाइज टू जे नोड लोकल टाइम ऍट द कॉस्ट ऑफ 2 पॅकेट्स. ओके. इथं ऍट द कॉस्ट ऑफ 2 पॅकेट का आलं कारण आपण इथं ट्रान्समिशन मध्ये बघितलेलं आहे की इथून डेटा गेला अजून तो सिंक झाल्यानंतर इकडे पाठवला. ओके. त्या दोन मध्ये जो पण ऑफसेट टाइम असणार आहे त्याच्यानुसार जे स्टार्टिंगचा आय नोड हा सिंक्रोनाइज होईल जे. ओके. कळलं का हे? कळतंय ना प्राजक्ता? येस मॅम. कळतंय ना तुम्हाला हे? हो मॅम. Then next part आहे तो centralized multiple version of LTR. Okay. Reference node is a spanning tree containing all nodes. Okay. आपण पाहिलं एक असणार आहे आणि पेअर वाईज जेव्हा एक नोड दुसऱ्या नोडशी सिंक होणार आहे त्याच्यामध्ये लागणारा टाइम. ओके. जे ऑफसेट येणार आहे प्रत्येक जे सेम टाइम मधला तो ऑफसेट इज नथिंग वी ऍड टू द ट्रान्समिटिंग टाइम म्हणजे सिंक्रोनायझेशन साठी म्हणजे हा नोड आय चा टाइम सेट सिंक्रोनाइज करायचं हे आपल्याला नोडची असते. ओके. त्यावेळेस जो तो पेअर वाईज मध्ये देन सगळेच नोड सर आपण कन्सिडर करून टाइम सिंक्रोनाइज करणार आहे तो
त्याच्यामध्ये आहे ते सेंट्रलाइज मल्टीहूप व्हर्जन ऑफ LTS, म्हणजे सेंट्रलाइज एक नोड सेंट्रलाइज असणार आहे, बाकीचे मल्टीहूप्स म्हणजे कनेक्टेड असणार. ओके. Reference node is a root of spanning tree containing all nodes. Okay. Then breed first search to construct the tree. Okay. ज्यावेळेस आपण हे कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्यावेळेस ब्रीड फर्स्ट सर्च यूज करणार आहे. ओके. तुम्हाला माहित असले पाहिजेत. ओके. याच्यामधले डेटा स्ट्रक्चर मध्ये झालंय सर्चिंग टेक्निक्स. ब्रीड फर्स्ट सर्च. ओके. Depth first search and breadth first search. Transfers through the one level of the children node. Okay. Then transfers through the level of the gradual nodes and depth first search जे आपण go through left subset first, then traverse through right. Okay. हे जे आहे ते या ग्राफमध्ये ओके. फर्स्ट वन लेवल इज जाणार, फर्स्ट 1 2 and then this is 1 then 2, फर्स्ट लेवलचे 2, नंतर सेकंड लेवलचे 4 5 6. ओके. सिमिलरली आपल्याला जर डेप्थ फर्स्ट सर्च असेल तर त्याला डायरेक्टली डेप्थला जायचं इथून, नंतर याच डेप्थला इथून याच्यानंतर 9 म्हणून आपण नेक्स्टला गेलो, त्याच्या डेप्थला गेलो आणि नंतर मग इकडे गेलो. ओके. राईट आधी लेफ्टला जाऊन डेप्थ सर्च करायचं, डेप्थ पर्यंत जायचं आणि नंतर राईट डेप्थ. पण ब्रीड सर्च म्हणजे लेवल वाईज, फर्स्ट लेवलला हा सेंट्रल नोड, देन सेकंड लेवलला जेवढे पण नोड असतील ते सर्च करून त्याला असाइन करायचं आणि देन नंतर लास्ट नेक्स्ट लेवलला याच्यानंतर असतील तर याच्यानंतर. याच्यामध्ये कसं फर्स्ट नोड आपण करणार, त्याच्यानंतर 1 2 3 कनेक्ट करणार, त्याच्यानंतर 5 6 7 8 कनेक्ट करणार, 9 10 11 12 कनेक्ट करणार. पण हे जर आपण डेप्थ म्हणजे डेप्थ वाईज आपल्याला इथं एंड पर्यंत एका साईडचे सगळे कनेक्ट करायचे आणि मग उरलेली इकडे करायचे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट हा होईल, नंतर सेकंड हा होईल, फिफ्थ थर्ड फिफ्थ होईल, फोर्थ 9 होईल, त्याच्यानंतर इथं गेलो, त्याच्यानंतर 9 म्हणून इथं गेलो, नंतर हे झाले 4, नंतर हा 5 10 वाला 5 होईल, नंतर 2 च्या नंतर हा आहे 6 नोड. ओके. 6 हा 6 लाच येईल कारण हे 5 झाले. मग त्याच्यानंतर हा येईल, ओके, देन लेफ्टला हा येईल, 6 नंतर हा 7 येईल, नंतर त्याच्यानंतर 7 हा 9 नंबरला येईल, नंतर हा 10 आणि 12. कळलं का? म्हणजे किंवा जरी असेल तरी पण हे करू शकतो. हे बघा याच्यामध्ये 0 1 2 3 नंतर 5 6. ओके. ब्रीड फर्स्ट सर्च. यूज टू कन्स्ट्रक्ट अ ट्री. आपल्याला ट्री कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी तर ब्रीड फर्स्ट सर्च यूज करावं लागणार आहे. वन्स अ ट्री एस्टॅब्लिश रेफरन्स नोड सिंक्रोनाइज विथ चिल्ड्रन्स नोड्स. ओके. एकदा का ट्री सिंक्रोनाइज झाला म्हणजे ट्री एस्टॅब्लिश झाला की हा जो नोड आहे तो म्हणजे 0 नोड हा रेफरन्स नोड असणार आहे, बाकीचे चाइल्ड नोड्स असणार आहे. डेटा स्ट्रक्चर मध्ये झालेलं आहे तुम्हाला हे सगळं. ओके. तरी पण मी थोडंसं एक्सप्लेन करते. देन एरर फ्रॉम द पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन आर ऍडिटिव्ह. ओके. अगेन इथं पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन येणार आहे जेव्हा आपण चिल्ड्रन नोडशी रेफरन्स नोड सिंक्रोनाइज करणार आहे आणि त्याच्यानुसार कीप अ डेप्थ ऑफ द ट्री स्मॉल. ओके. त्याचं डेप्थ जे असणार आहे ट्रीचं स्मॉल ठेवा असं म्हणतात ते. ओके. म्हणजे जास्त एकानंतर एक नोड कनेक्ट करू नका. 1 हे किती डेप्थ 2 आहे या
या ट्रीची जी डेप्थ आहे 2 आहे. ओके, हे लेवल आणि हे लेवल. ओके, याचा मिनिमम ठेवा. या ट्रीची डेप्थ आहे ती 1 2 3 4 डेप्थ आहे, त्याच्यामुळे मिनिमम ठेवा. Then overhead year wise synchronization, 3 messages. Okay, overhead of the network wide synchronization is equal to 3 n minus 3 messages. N is edges. Overhead of pairwise synchronization is 3 messages. म्हणजे जास्त ओव्हरहेड केव्हा होऊ शकतो? आपण बघितलं पेअर सिंक्रोनायझेशन मध्ये 2 पॅकेट ट्रान्समिट होऊ शकतं, पण त्याच्यापेक्षा जास्त 3 मेसेजेस वगैरे असेल तर ते ऑटोमॅटिकली ओव्हरहेड होणार आहे. आणि देन जेव्हा ओव्हरहेड ऑफ नेटवर्क वाईड सिंक्रोनायझेशन असेल तेव्हा 3n मायनस 3 मेसेजेस. ओके, वाईड नेटवर्कला म्हणजे जास्त असेल तर n नंबर ऑफ एजेस. ओके, नंबर ऑफ पेजेस कळतात का? हे सगळे एजेस. ओके, आपण सिंपल बघू याच्यामध्ये 1 2 3 3 4 5 6 एजेस आहेत. ओके, मग ह्याचा ओव्हरहेड काय असेल? 6 into 3 18 minus 3 15. ओके, 15. ओके, 15 पेक्षा जास्त मेसेज आले तर ते ओव्हरहेड असू शकतात. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डिस्ट्रीब्युटर मल्टी वर्जन ऑफ LTS. नेटवर्क डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि मल्टीहूप आहे. मल्टीहूप म्हणजे एका नंतर एक कनेक्टेड झालेले. ओके, वन मोर और रेफरन्स नोड कन्स्ट्रक्ट बाय रीजन by sensors whenever synchronization is required. Okay, nodes determine synchronization periodically based on desired clock accuracy, distance to reference node, and drift, clock drift and time of the last synchronization. Okay, and nodes can query neighbors for pending synchronization request, that is the node synchronization with negligible instead of reference node. Okay, ज्यावेळेस सिंक्रोनायझेशन लागणार आहे किंवा रिक्वायर्ड आहे त्यावेळेस मोर दॅन 2 सेन्सर्स, 1 or more sensors will contact. Okay, reference nodes will contact to that particular sensor. Okay, then पण ह्याच्यामध्ये पाहिलेलं म्हणजे क्लस्टर हेड मध्ये त्या 2 क्लस्टर हेड एकमेकांना कनेक्ट करतात थ्रू लोकल नोड्स. ओके, दॅट इज मेंबर नोड. दॅट इज नथिंग बट cluster head as we consider as a reference node, and one there then communication between 2 clusters to that nodes, then that node is connected to both. Okay, both reference node, that nothing but a distributed multi-loop. Okay, a nodes determine synchronization period based on the desired clock accuracy, distance to reference node, clock drift, the time of the last synchronization. Okay, नोड्स डिटरमाइन करू शकतो टाइम रिसिंक्रोनायझेशन. ओके, पिरियड रिसिंक्रोनायझेशन पिरियड कॅल्क्युलेट कशावरून करतो आपण? क्लॉक ॲक्युरेसी, डिस्टन्स टू द रेफरन्स नोड, म्हणजे रेफरन्स नोड टू त्याचा पर्टिक्युलर नोडचा डिस्टन्स काय आहे, त्याच्यानंतर क्लॉक ड्रिफ्ट काय आहे त्याच्यानुसार, आणि टाइम ऑफ लास्ट सिंक्रोनायझेशन याच्यावरून आपण रिसिंक्रोनायझेशन पिरियड कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, and node can query neighbors for pending synchronization request, that is node synchronization with neighbor instead of reference node. Okay, त्यावेळेस एखादा पेंडिंग सिंक्रोनायझेशन असतो म्हणजे काहीतरी इंटरप्ट आला त्याच्यामुळे तो तिथंच पेंडिंग आहे, तो जो डेस्टिनेशन नोड सिंक्रोनाइज करणार आहे तो जर सिंक्रोनाइज नाही झाला तर त्यावेळेस तो जो पर्टिक्युलर नोड आहे तो नोड नेबर्सची सिंक्रोनाइज होऊ शकतो. ओके, डेस्टिनेशन ऐवजी. ओके, रेफरन्स नोड ऐवजी. then नेक्स्ट पार्ट आहे तो टाइम सिंक प्रोटोकॉल फॉर सेन्सर नेटवर्क. ओके,
TPS, okay. Time sync protocol for sensor networks. TPSN is another sender receiver technique. Okay. Then uses a tree to sync organized network. Then uses two phases of synchronization, discovery phase and synchronization phase. Okay. Time sync synchronization protocol for sensor network TPNS. Another type of sender receiver techniques. Okay. First technique होता ते lightweight. Okay. Lightweight time synchronization LTS. Second आहे तो टाइम सिंक प्रोटोकॉल फॉर सेन्सर नेटवर्क. ओके. त्याच्यामध्ये आहे तो नेटवर्क हे ऑर्गनाइज मॅनर असणार आहे. ट्री टू ऑर्गनाइज नेटवर्क यूज जे ट्री जो असणार आहे तो ऑर्गनाइज नेटवर्क मध्ये असणार आहे त्यावेळेस आपण यूज करू शकतो. आणि टू फेज फॉर सिंक्रोनायझेशन याच्यामध्ये डिस्कवरी फेज अँड सिंक्रोनायझेशन फेज. म्हणजे फर्स्ट वी नीड टू डिस्कवर अवर फेज अँड देन सिंक्रोनाइज. देन त्याच्यातला फर्स्ट आहे तो लेवल डिस्कवरी फेज. एस्टॅब्लिश हायरार्किकल टोपोलॉजी. ओके. फर्स्ट आपल्याला हायरार्की डिसाइड करावी लागणार आहे टोपोलॉजीची. देन रूट रिसाइड्स ऍट लेवल 0. जो रूट नोड आहे तो 0 लेवल त्याची हायरार्की 0 असणार आहे म्हणजे लेवल. ओके. देन रूट इनिशिएट्स द फेज बाय ब्रॉडकास्टिंग लेवल डिस्कवरी मेसेजेस containing level and identity of sender. रूट इनिशिएट करणार आहे फेज बाय ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे ब्रॉडकास्ट करणार आहे लेवल डिस्कवरी मेसेजेस कंटेनिंग लेवल अँड आयडेंटिटी ऑफ सेंडर्स. ओके. त्याच्यामध्ये कोणत्या लेवलला म्हणजे 0 फेज लेवलला हा रूटच असणार आहे. त्याच्यानंतर सेकंड लेवल थर्ड लेवलला डिस्कवर करायचं म्हणजे त्याला कम्युनिकेट करायचं किंवा सिंक्रोनाइज करायचं आहे. त्याची लेवलची इन्फॉर्मेशन त्या रूट नोडकडे असणार आहे आणि आयडेंटिटी ऑफ सेंडर नोड. ओके. म्हणजे त्याच्याकडे आलेला डेटा जो आहे तो दुसऱ्या नोड कडून आलेला आहे. ओके. सेंडर नोड अँड रिसिव्हर कॅन डिटरमाइन ओन लेवल ऑफ द सेंडर +1. ओके. रिसिव्हर स्वतःच डिटरमाइन करणार आहे त्याची ओनची लेवल काय आहे तो किती म्हणजे लेवलला आहे. ओके. इन हायरार्की मध्ये. ओके. देन दॅट इज नथिंग बट सेंडर +1. ओके. सेंडर +1 एकानंतर एक हायरार्कीचा आहे म्हटल्यानंतर तो सेंडर +1च असणार आहे ना. आणि जेव्हा रूट नोड हायरार्कीची डायरेक्ट थोडी ना कनेक्ट करणार आहे आधी फर्स्ट लेवलला कनेक्ट करणार तिथून सेकंड थर्ड. ओके. दॅट इज नथिंग बट लेवल +1 सेंडर लेवल +1. Then receiver rebroadcast message with its own identity and labels. आणि receiver rebroadcast message with its own identity and label. ओके. रिसिव्हर अजून तेच rebroadcast करणार आहे त्याचं ओन आयडेंटिटी आणि त्याची ओन लेवल. जसं रूट डिस्कवर करणार आहे ब्रॉडकास्ट करणार आहे तसंच रिसिव्हर पण ब्रॉडकास्ट करेल. ओके. रिसिव्हर डिस्कार्ड द मल्टिपल रिसिव्हर ब्रॉडकास्ट. ओके. रिसिव्हर ब्रॉडकास्ट. ओके. रिसिव्हरला काय काय वेळेस प्रत्येक म्हणजे नोड जो पण म्हणजे ब्रॉडकास्ट प्रत्येक रिसिव्हर हा ब्रॉडकास्ट करणार आहे स्वतःला. त्याच्यामुळं तो जो रिसिव्हर आहे तो स्वतः म्हणजे मल्टिपल रिसिव्हर कडून आलेले जे रिसिव्ह ब्रॉडकास्ट आहेत ते डिस्कार्ड करणार आहे फक्त स्वतःचा आणि जो रूट किंवा सेंडरचा आहे तो एक्सेप्ट करणार. ओके. इफ नो डज नॉट नो its level corrupt message etc it can issue level request message to neighbor which reply with their links. ज्यावेळेस रिसिव्हरला एखाद्या नोडला त्याची स्वतःची लेवल आणि आयडेंटिटी माहित नसते बिकॉज सम करप्ट मेसेज or some any other issues it can issue level request message to neighbors. ज्यावेळेस नेबरला कळेल त्यावेळेस जर नेबर म्हणजे त्याच लेवलला असणार आहे ना त्याचा नेबर थोडी ना हायर लेवलला आणि लो लेवलला असेल तेव्हा तो नेबर नसणार आहे. ओके. तो लेवल
नॉट दॅट नेबर. ओके. रूट जो रूट लेवलला आहे तो 0 लेवलला, तर रूट नोड हा थर्ड लेवलचा नेबर असू शकतो का किंवा 2 लेवलचा नेबर नाही. त्याच लेवलमध्ये असणारे नोड्स ते त्याचे नेबर्स असणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या थ्रू तो स्वतःचा आयडेंटिटी आणि लेवल घेऊ शकतो आणि जो नेबरनी रिप्लाय केलाय त्याच्या थ्रू. ओके. which reply with their levels. Okay. Node level is then one greater than the smallest level received. Okay. Node level is then one greater than the smallest. Okay. परत मेसेज मुळे वगैरे ज्यावेळेस एखादा नोड नेक्स्ट लेवलला कॉन्टॅक्ट करतो आणि त्याचं लेवल ज्यावेळेस कळतं त्याला त्यावेळेस तो ज्यावेळेस रिसिव्ह नोड आहे म्हणजे नेबर जर नेक्स्ट लेवलचा असेल तर त्याच्या पेक्षा एक लेवल कमी करून तो स्वतःचं लेवल आणि आयडेंटिटी ब्रॉडकास्ट करतो. ओके. देन नोड फेल्युअर्स कॅन बी हँडल सिमिलरली. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस नोड फेल्युअर असणार आहे तेही याच्यानुसारच हँडल करू शकतो. दॅट इज इफ ऑल नेबर्स ॲट लेवल 1-1 disappear, node issued level request message. Okay. If root node dies, nodes in level 1 execute leader election algorithm. Okay. ज्यावेळेस एखादा नोड फेल्युअर होतो ते हँडल याच पद्धतीने करतात किंवा मेसेज गेला नाही तर तिथं नोड फेल्युअर असू शकतो. जंप होऊन जर नेक्स्ट लेवल थ्रू आपण कम्युनिकेट केला तरी ओके. if all neighbors at a level I-1 disappears, then node issue the level request message. Okay. Then if root node dies, nodes in level 1 execute leaders election algorithm. Okay. ज्यावेळेस रूट नोड डायज होतो किंवा तो डिसअपियर होतो किंवा त्याचा फेल होतो तेव्हा इन लेवल 1 म्हणजे लेवल 0 ला रूट नोड आहे आणि लेवल 1 ला एक्झिक्यूट लीडर इलेक्शन अल्गोरिदम. तर लीडर इलेक्शन अल्गोरिदम एक्झिक्यूट करू शकतो आपण. हे लीडर अल्गोरिदम काय आहे distributed computer design. ओके. लेवल अल्गोरिदम लीडर इलेक्शन अल्गोरिदम ही लेवलवरती डिपेंड असणार आहे आणि ज्यावेळेस सेमला असेल किंवा त्यातला एक म्हणजे त्यातला कुठलाही त्याचा लेवल जास्त असेल किंवा नोड आयडेंटिटीनुसार जास्त त्याची लेवल असेल तो ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट होणार आहे. ओके. दुसरं आपण बघितलं तर याच्यामध्ये टाइम
sync protocol for sender receiver TPSM मध्ये synchronization phase. ओके, याच्यामध्ये ट्री वाईज आपण केलं बघा, स्पॅनिंग ट्री आणि लेवल डिस्कवरी मध्ये. देन याच्यामध्ये आपण पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन अलॉंग विथ एज ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. ओके, pairwise synchronization along with edge of hierarchical structure. Each node on level I synchronizes with node on I minus 1. Okay. I लेवलला जो आहे तो प्रत्येक नोड हा I minus 1 लेवलला सिंक्रोनाइज करण्याचा ट्राय करतो. देन अप्रोच सिमिलर टू LTS. ओके, सिमिलर टू आपण पेअर वाईज जसं बघितलं याच्यामध्ये LTS मध्ये सेम तसंच असणार आहे. ओके, जेव्हा आय वॉन्ट टू सिंक्रोनाइज विथ जेस क्लॉक त्याच्यानुसार ऑफसेट काढून तो ऍड होणार. ओके, देन node J issues a synchronization plus at T1 containing level and timestamp. Okay, then node K receives a message T2 and respond with an ACK acknowledgement. Okay, at T3 containing T1, T2 and T3 level. Okay, and node J receives acknowledge at T4. The node J calculates the drift and propagation delay is nothing but delay is equal to T2 minus T1 plus T4 minus T3. ओके, याच्यामध्ये प्रोपोगेशन डिले काय असणार आहे? T2 म्हणजे T1 टाइमला जे नोड आहे तो सिंक करण्यासाठी स्टार्ट होईल किंवा पॅकेट सेंड करणार, आणि त्याच्यानंतर T2 ला हा जे नोड के नोड हा ऍक्सेप्ट करणार. त्याच्यामधला जो डिले आहे तो प्रोपोगेशन डिले T2 minus T1 plus then again at T4 time J node is propagating acknowledgement to at time T3 propagating acknowledgement to the node J. Okay, and J receives the acknowledgement at time T4. Okay, या दोघांचा डिफरन्स डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट प्रोपोगेशन डिले. देन ऑफसेट टाइम काय असणार आहे? T2 minus T1 minus T4 minus T3. ओके, याच्यामधला टाइम इज नथिंग बट ऑफसेट, आणि याच्यानुसार जे ऑटोमॅटिकली स्वतःचा क्लॉक ऍडजस्ट करणार सिंक्रोनायझेशन होईल त्या दोन्ही क्लॉक. कळतं नाही बघा, T2 minus T1 मध्ये जेवढा टाइम लागेल मायनस T4 minus T3 मध्ये जेवढा टाइम लागणार आहे तो डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट ऑफसेट टाइम. म्हणजे प्रोपोगेशन डिले ऑफ propagation delay between two times difference between propagation delay divided by 2. Okay, propagation delay between transmission from node J to K minus propagation delay between transmission from node K to J divided by 2 is nothing but offset. Stand synchronization is initiated by root node assuming time synchronization packet. Okay, there is offset time calculate करतो between two nodes, आणि after waiting for a random interval to reduce the contention, node in level 1 initiate two message exchanging with the root node. एकदा का आपल्याला ऑफसेट कळलं आणि फेज सिंक्रोनाइज झाला म्हणजे त्यावेळेस सिंक्रोनाइज होतील. ओके, जे लेवल 1 चे आहेत ते लेवल 0 ला इन पेअर वाईज सिंक्रोनायझेशन मध्ये. ओके, मग त्याच्यामध्ये टू वे एक्सचेंज होईल. ओके, मेसेजेस बिटवीन रूट नोड अँड लेवल 1 नोड्स. ओके, nodes on level 2 will overhear synchronization plus an
initiative two-way message exchange with level 1 after random delay. Okay, so after some delay, then again level 1 as a root असेल आणि level 2 as a level 1 असं ऍक्ट करून त्याच्यानुसार हे मेसेज एक्सचेंज होतील. आणि सिमिलरली पेअर वाईज लेवल 1 आणि लेवल 2 चे ऑफसेट आणि प्रोपगेशन डिले कॅल्क्युलेट करून टाइम सेट होईल लेवल 2 ला विथ लेवल 1 शी, म्हणजे ऑटोमॅटिकली तो लेवल 1 शी 0 शी सिंक्रोनाइज होणार आहे. ओके, फर्स्ट लेवल 1 हा 0 शी सिंक्रोनाइज होईल. ओके, म्हणजे लेवल 0 ला जे टाइम क्लॉक आहे त्याच्याशी सिंक्रोनाइज झाला, म्हणजे त्याच्यानुसार तो स्वतःचा क्लॉक ऍडजस्ट केला त्याच्या टाइम नुसार. आणि त्याच्यानंतर तो लेवल 2 जेव्हा लेवल 1 शी कम्युनिकेट करतो त्यावेळेस तो सुद्धा लेवल 1 च्या नुसार स्वतःचा क्लॉक ऑफसेट ऍड करून किंवा मायनस करून किंवा प्रोपगेशन डिले वगैरे कन्सिडर करून या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून लेवल 2 हा लेवल 1 च्या क्लॉकशी ऍडजस्ट होतो स्वतःशी. देन प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू आउट द नेटवर्क. अँड ही जी प्रोसेस आहे लेवल 1 नंतर अगेन लेवल 2 च्या नंतर लेवल 3 लेवल 4 जेवढे पण लेवल असतील तेवढ्यानुसार. ओके, थ्रू आउट द नेटवर्क मध्ये प्रोसेस कंटिन्यू होईल. देन synchronization error of TPMSM. Then at the end synchronization error calculate करेल आणि depth of hierarchy structure also we need to calculate. Then end of the line tags त्याच्यानंतर end होईल.